الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bidurikum fil Masjid Sultan Mahmud Barodudin Jaya Wikramo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Kamis tanggal 12 Juni 2025 Miladiah bersama dengan tanggal 16 Zulhijjah 1446 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan solat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh muazin Al-Ustadz Rahman Hanif dan solat nantinya akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da solat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kyai Haji Abdul Majid Dahlan dengan pembahasan akhlak tasawuf kitab Sairus Salikin. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diwajibkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan di tempat yang telah kami sediakan. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk melaksanakan niat iktikaf selama berada di dalam masjid serta mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Barodudin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih dan selamat menunaikan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala rangkaian ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام دمها وجعلنا من صالح أهلها استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين ربي أن يحضرون صلي أربعة الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الحمد لله رب الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأنا أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأنا أتوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده ما هو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 العظيم وبحمد الكريم دائما أبدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. La alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hali wa fi kulli hali wa bi ni'mah. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولذرياتنا وللمؤمنين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله وأحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث وانفعنا عليها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله من يا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. La hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitih. Ya Allah yaftahu alaina futuhal arifin yufaqihuna fid din. ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح العلماء العاملين والأولياء الصالحين ووالدينا والحاضرين أجمعين أن الله يقبل الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح شأن الجميع في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفعا بعلومه في دارين آمين. قال الله تعالى في كتابه العزيز قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal mustami'in al-kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini di hari yang ke-16 di bulan Zulhijjah 1446 Hijriah. Allah masih mentakdirkan kita dapat berada dalam suasana ibadah dan saat ini dapat hadir di majelis ilmu pengetahuan. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Melanjutkan pembahasan kita pada siang hari ini masih di dalam perkara yang ke-16, yang ke-15 yang menjadi penyebab kebinasaan lisan itu adalah ghibah atau mengumpat. Ya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas keadaan-keadaan ataupun yang menjadi terkecualikan di mana kita tidak dianggap berdosa ketika kita meghibah. Ada 6 kondisi, di mana kondisi yang pertama, kedua, ketiga dan keempat itu sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu. Dan pada siang hari ini yang kelima, harus menyebutkan akan aib orang yang tiada diketahui akan dia, melainkan dengan disebutkan akan aibnya itu seperti sipulan yang buta atau sipulan yang timpang atau barang sebagainya. Lembang ini kadang-kadang manusia diberikan gelar, panggil dengan ciri yang ada melekat pada dirinya. Nah, kadang-kadang ciri ini dinisbahkan langsung, diidopatkan bergandeng dengan namanya. Kalau ciri itu bagus, ya alhamdulillah. Tapi kadang-kadang yang kita temukan kebanyakan gelaran-gelaran ciri itu yang tidak bagus, Pak. Mamat Picek, Joni Peka. Padahal itu kan ya barangkali kekurangan terhadap diri seseorang itu kan
aib ya. Tapi tidak dia dianggap dihukumkan riba, tidak dianggapkan mengumpet. Kalau kita menyebutkan keaibannya itu, seandainya kalau tidak disebutkan aibnya itu, wong tak kenal sama dia. Kita masuk suatu kampung, mencari nama Ahmad. Ternyata di kampung itu ada Ahmad Limoiko, Pak. Ada yang disebut dengan Ahmad Gemuk, ada yang disebut dengan Ahmad Rengke, punya ciri. Nah, ini maaf ini sekadar kita menyebutkan bagaimana ya, tamsil dari keterangan kalimat yang kita baca tadi. Ada lagi Ahmad tadi yang maaf mungkin kupingnya kurang pendengaran, sampai akhirnya digelari Ahmad Peka. Tahu-tahu datang orang ke tempat itu nanya, Pak, tahu rumah Ahmad tak? Jadi uji wong situ, kau tuh nak nyari Ahmad mano? Ahmad nih di kampung ini, di lorong ini ada 5. Nah, Ahmad yang kau cari itu Ahmad mano? Anu Pak, Ahmad Peka. Kalau tidak disebut ke, oh Ahmad Peka, kau masuk dalam belok kanan. Kakek tanya lagi di situ, disitulah tempat tinggalnya. Kalau tidak disebut ke Pak itu, Pak Ahmad yang mana? Ya. Tapi jangan kamu mudah-mudah ngenjuk wong lakop gelar-gelar tuh, ya. Iya. Nah, kadang kita ini justru malah dinisbahkan dengan sesuatu yang ya, ada ciri khusus bagi seseorang. Nama wong tula bagus-bagus. Namanya Abdurrahman. Cuma Palembang ini kadang-kadang tekato Pak, ngambek ujung. Maka tekato Palembang buntung. Nama wong bagus-bagus Abdurrahman, dipanggil Seman. Iyo, terhubung tadi badannya gemuk, Seman bontet. Jadi jangan mudah-mudah kita nginjuk wong gelar ya. Iya. Ya kadang-kadang yang kita gelar itu belum tentu hatinya redo, ya tak? Belum tentu dia senang. Iya kan? Jadi boleh kita menyebutkan itu tidak dianggap ngumpet Pak, tidak dianggap riba. Andai kata ya barangkali keaibannya itu kalau tidak kita sebutkan, kita orang tidak bakal tahu ya. Nah, inilah barangkali pengecualian yang kelima ya, di dalam keterangan kalimat yang kita baca tadi. Dan yang keenam, harus menyebutkan akan kejahatan orang yang telah masyhur akan paseknya. Apa itu pasek? Pasek itu khuruju anit ta'at, keluar dari ketaatan, itu pasek. Ya. Ini maaf, pasek itu. Dia ini kadang-kadang sholat, kadang-kadang ibadat Pak, tapi kadang-kadang maksiat. Ini pasek ini. Ya. Contoh lain pasek itu maaf. Kalau keluar dari rumah kadang-kadang buka aurat, apalagi sepan pendek. Lanang yang kau omong ini bukan utino. Ya. Lanang, wong lanang. Ya. Ngapa Ustadz Usilian sepan-sepan aku nian badan-badan aku? Iyo, cuma hukum syariat melarang orang laki-laki yang sudah balik keluar dari rumah pakai sepan pendek, lutut terbuka, kejingoan. Pote mulus lagi tak bagus Pak. Apalagi kurus hitam, palak jengku pecah apa namanya, pentol beduk. Ya. Nah, juga lah pentol beduk belakang tuh. Besarlah bodem dari lutut dia. Ya. Nggak boleh itu tuh. Itu termasuk pasek itu. Ya. Sholat wajib sehari 5 waktu. Dia sholat cuma 2 waktu, 3 waktu, itu pasek. Ya. Jadi banyak sekali kriteria Pak, pasek itu. Beriman, ya beriman. Muslim, tapi dia terhukum orang yang fasik. Berdalil pula. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tegem dularai kau baru tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu boleh dipakai kalau Anda tidak bisa sholat tegak, Anda boleh duduk. Tidak sanggup duduk, Anda boleh sholat berbaring. Sholat wajib 5 waktu, Anda sholat cuma 2 waktu. Bukan ke situ dalilnya.
Ya, Allah sudah menetapkan, Nabi sudah mencontohkan salat 5 waktu itu wajib. Jadi jangan mentang-mentang, aku cuma sanggup je 3 waktu Ustaz. Allah kan tidak membebani. Nah, kalau kamu melok pendapat ini, mati ngantu, jangan macam-macam. Ya. Tidak benar itu. Itulah yang dimaksud dengan kalimatu haqqin turidu bihal batil. Kalimat itu benar, ayat Allah. Tapi jangan kalian gunakan untuk membenarkan kebatilan, untuk membela kebatilan. Tidak benar. Perintah syariat itu salat 5 waktu itu ya mesti ditunaikan 5 waktu. Jangan mentang-mentang tidak sanggup 5 akhirnya sanggup 3 pakai dalil la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak benar, itu bukan tempatnya. Ya. Seperti orang yang masyhur dengan berzina atau masyhur dengan berliwat. Liwat itu apa ya? Kaum Sodom, jadi jalur belakang, ya. Atau orang yang masyhur dengan meminum arak atau barang sebagainya. Jadi memang dia sudah tidak malu-malu lagi, kadang-kadang nampakkan perbuatan maksiatnya, ya. Minuman, mabuk, depan orang banyak dia tampilkan. Kalau kita nyebutkan nama dia dengan perbuatan maksiatnya, termasuk riba dah? Tidak. Ya. Bahkan dalam hadis kata Rasulullah, la ribata lil fasiqin. Tidak terhukum riba kalau itu untuk orang-orang yang fasik, yang dia bangga memamerkan kefasikannya. Maksudnya tadi bangga memamerkan perbuatan maksiatnya. Dan kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, salasatun la ghibata lahum sahibul lahwin wal fasikul mu'min wal imamul jair. Artinya 3 orang tiada haram atas orang yang mengumpat akan mereka itu. Nah, tidak haram kita ngumpat 3 kelompok manusia ini. Pertama, orang yang bid'ah. Apa itu orang yang bid'ah? Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat dan mereka merasa diri mereka berada pada jalan yang benar. Atau mereka berani terang-terangan membenarkan perbuatan-perbuatan yang memang bertentangan dengan syariat. Ini namanya sahibul bid'ah. Ya. Dan kedua, orang yang fasik yang menzahirkan ia akan maksiatnya itu. Nah, wong yang bangga menampakkan perbuatan maksiat, minuman keras di depan orang banyak, tidak malu-malu dia. Nah, ini fasik ini. Ya. Sekira-kira jikalau dikata oleh orang akan kejahatannya itu, niscaya tiada ia benci akan yang demikian. Oh. Itu ini perbuatan maksiat kalau pacana ditutup, tidak usah dipamer ke. Bahkan kata Rasulullah, maksiat kau itu sudah ditutup oleh Allah. Aib kau sudah ditutup, maka jangan kau jadi orang yang bangga memamerkan, membangga-banggakan perbuatan maksiatmu. Dan yang ketiga, raja-raja yang zalim. Maka tiada haram atas seorang menyebutkan akan pekerjaannya yang zalim itu. Syahdan, ketahui olehmu bahwasanya wajib atas orang yang mengumpat akan manusia itu tobat daripada dosanya, serta ia menyesal atas yang diperbuatnya akan mengumpat itu, supaya keluar ia daripada hak Allah Ta'ala, kemudian maka ia meminta dihalalkan daripada orang yang diumpatnya itu, supaya keluar ia daripada dosanya pada hak orang yang diumpatnya. Nah, jadi wajib taubat itu supaya keluar dari hak Allah. Artinya apa? Supaya dia bebas dari tuntutan Allah. Dan wajib minta halal kepada orang yang diumpat supaya dianya lepas dari tuntutan sesama manusia. Inilah atas qaul yang mu'tamad. Apa Ustaz qaul mu'tamad? Qaul mu'tamad itu pendapat yang paling banyak diikuti oleh para ulama. Itu namanya mu'tamad. Kalau pendapat yang lemah itu namanya ghairu mu'tamad. Ya. Dan kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, memadailah bagi orang yang mengumpat itu taubat daripada dosanya serta menyesal dan serta mengucap istighfar akan Allah Ta'ala dan tiada berkendak kepada meminta halalkan daripada orang yang
diumpatnya itu, dan seolah-olah ia mengambil dalil akan yang demikian itu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan katanya, kafaratun man irtabtahu antastaghfirullah. Nah, jadi kifarat ya. Artinya bermula kifarat. Arti kifarat itu penebus ya. Orang yang engkau umpat akan dia itu bahwa engkau pintakan ampun baginya kepada Allah Ta'ala. Maka itu kita mintakan ampun seperti Allahumma gfirli waliman irtabtuhu. Ya Allah, ampunilah bagiku dan siapa orang yang sudah aku umpeti. Nah kita ni tak ngumpet Pak. Tapi ada wong datang ngajak kita ngomong, cuma dia ngumpet di wong lain. Cak mana nasib kuping kita ini yang dengar. Andai kita bisa menghentikannya, mengalihkan fokus pembicaraan, alihkan fokus pembicaraan. Tapi seandainya tidak memungkinkan, kalau wong ini kita hentikan, kita tinggalkan dia, bakal khawatir datang kemudaratan untuk kita, atau seandainya kita meninggalkan tempat itu, ada hak-hak yang lain yang bakal terabaikan, maka bacalah doa. Kalau dengar wong ngumpet, apa doanya? Allahumma haza munkarun fala tu'akhizni bih. Ya Allah, ini perbuatan dosa, ini perbuatan salah, maka janganlah aku diambil tindakan dari perbuatan dia ini. Cuma yo hentilah niat nak melok dengar. Kalau yang nguping Ustaz, kalau sengaja melok nguping tetap kena Pak. Walau 10 kali dia baca doa ini, tak mempan doa ini. Itu kalau memang dia sudah tak bisa untuk menghindarinya, dan memang tak ada niat dia untuk dengar orang yang mengumpat orang lain. Contoh satu gambaran di masjid ini, dulu ada yang pernah nanya sekian tahun yang lalu, ya, Ustaz, anak ini begawe dalam satu ruangan Ustaz, ngadep komputer. Di ruangan kami ini banyaklah yang hobi ngumpet daripada yang tidak ngumpet. Hampir setiap hari perasaan anda sepanjang begawe ada baik kelakar di ruangan itu yang isinya jahat ke wong, ngumpet iwong. Nah sekarang nasib kita yang jadi pegawai yang ada di ruangan itu Ustaz, apa yang harus kita perbuat? Kalau kita tinggal ke ruangan itu, kita ini statusnya begawe, ini jam begawe. Kalau kita tinggalkan berarti kita khianat, karena kita digaji. Tidak kita tinggalkan, bagaimana dengan kuping ini kadang-kadang masih tetap dengar gawe wong ini ngumpet. Kita tegur Ustaz jadi bala. Apa jawab mereka? Tak usahlah cak sok suci kau tu, tak usah cak sok alim kau tu. Akhirnya kuping masih dan sudah baca doa tadi ya. Allahumma haza munkarun fala tu'akhizni bih. Ya Allah, ini perbuatan dosa, perbuatan salah, janganlah aku diambil tindakan dari perbuatan salah mereka ini. Selama tak katik niat kita untuk niat nguping, untuk niat dengar, ya kalaupun terdengar ya sudah, abai kebaiklah, terserah ya. Itulah jalan solusinya. Nah yang jadi masalah meloknya letuk. Kawan ngumpet, kau baru tahu, kami lah lama kena juga ya. Jadi kalau kita terlanjur ngumpet, Allahumma gfirli waliman irtabtuhu, ya Allah, ampunilah bagiku dan siapa orang yang sudah kuumpeti. Kalau dengar ngumpet, Allahumma haza munkarun fala tu'akhizni bihi. Nih. Dan lagi kata Mujahid, benar ya? Kata Mujahid ya. Mujahid itu nama ulama maksudnya. Kafaratu akli lahmi akhika antasniya alaihi wa tad'u lahul khaira. Artinya bermula kifarat memakan daging saudaramu itu. Jadi wong ngumpet tuh, ayatnya minggu lalu sudah kita bahas ya. Makan daging manusia yang sudah menjadi bangkai, kata Allah itu dalam surat Al-Hujurat ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumuh. Apakah kamu suka makan daging saudaramu yang sudah menjadi bangkai, padahal kamu sendiri benci, tidak mau makannya? Maka itu dikatakan bahwasanya kifarat memakan daging saudaramu itu
bahwa engkau puji atasnya. Jadi kalau kepalangan kita sudah ngumpet, ya sudahlah, ngimbanginya kiparatnya banyak-banyak, puji dia beh. Ya. Dan engkau doakan baginya dengan kebaikan. Jadi kalau kita sudah ngumpet, dia sudahlah. Tahu kita sudah ngumpet, ya Allah karuniailah dionya keistiqomahan dalam ibadah. Karuniailah dia hidayahmu ya Allah. Karuniakan rahmatmu, keberkahan hidup untuk dia ya Allah. Itulah doa kebaikan untuk dia. Ya. Dan murad dengan memakan daging, maksud dengan kalimat memakan daging tadi, ya, jadi makan daging saudaramu itu, yaitu mengumpat akan dia. Dan kata Sayyidi Ali Al-Khawas, nah ini hadirin sekalian, diterangkan lagi, kalau kita sudah terlanjur ngumpet, apa yang kita perbuat? Nah, di sini dijelaskan, kata Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullah ta'ala, mimma yukiful murid adit taraqi wuku'ihi fi ghibati ahadin minal muslimin wa madi betulia bi wuku'ihi fi zalika fal yaqra'il fatihata wa suratal ikhlas wal mu'awwizatain wa tahdi sawabaha fi sahaifi zalika syakhsi fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam wa akhbarani bizalika wa qala al-ghibatu was-sawabu yaqifani baina yadayillahi azza wa jalla yaumal qiyamati wa narju an yakuna zalika bizalik. Artinya setengah daripada yang memperhatikan akan murid daripada naik kepada martabat yang tinggi itu, jatuh ia di dalam mengumpat akan seseorang yang daripada muslimin. Dan barang siapa dapat bala dengan jatuh di dalam yang demikian itu. Jadi kita ngumpet di sama dengan kita jatuh dalam bala. Ya, sama dengan kita jatuh dalam musibah, masuk dalam bencana ketika kita mengumpat itu ya. Hendaklah ia membaca. Nah ini, jadi siapa yang sudah terlanjur ngumpet, ya, ngumpet di si fulan, si A, si B, hendaklah dia membaca Fatihah dan suratul Al-Ikhlas, kulhu, ya. Dan kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Jadi baca 4 macam surah ini. Fatihah, kulhu, Al-Falaq, An-Nas. Baca 4 macam surah ini. Dan dihadiahkannya akan pahalanya itu kepada orang yang diumpat itu. Terlepas apakah orang yang diumpat itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Jadi begitu diingat, ya Allah aku sudah ngumpat isi fulan, langsunglah baca Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah, baca kulhu, baca falak, baca An-Nas. Niatkan ya Allah, pahala keempat surah ini aku hadiahkan kepada si fulan yang bersangkutan. Hadiahkan supaya sabit pahalanya itu di dalam suratan orang yang diumpat. Maksudnya agar tetap pahala itu dituliskan dalam catatan amal orang yang diumpat tadi. Maka karena bahwasanya aku melihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Jadi dia tidur, mimpi berjumpa dengan Rasulullah dan mengkhabarkan ia akan diaku dengan yang demikian itu. Jadi dia diajari, diberitahu oleh Rasulullah, kalau kau ngumpet baca 4 macam surah ini. Dan berkata bahwa dosa mengumpat dan pahala yang dihadiahkan akan orang yang diumpat itu terhenti keduanya itu di antara hadapan hadirat Allah Azza wa Jal di dalam hari kiamat. Nah, jadi kita ngumpat si fulan, ada catatan dosanya. Kita baca 4 macam surah, kita hadiahkan kepada si fulan. Maka kedua-duanya nanti akan tampil dalam suratan catatan pahala amal perbuatan si fulan. Ya. Nah, maksudnya keempat macam pahala surah tadi, inilah diharapkan akan mengimbangi dosa kita mengumpat si fulan tadi. Bukan menghapus, tapi mengimbangi. Kalau menghapus itu tidak bisa terhapus kecuali kita minta halalkan.
dengan yang bersangkutan. Itu baru bisa terhapus kalau dia memaafkan. Tapi kalau kita tidak minta maaf, tidak minta halal, bacakan 4 macam surah tadi. Hadiahkan untuk yang bersangkutan. Ya. Umpamanya, kamu pernah ngumpeti si fulan. Mungkin si fulan tidak kenal dengan kamu. Kita ngumpeti bintang film barangkali, ngumpeti selebritis, atau barangkali ngumpeti wong-wong terkenal. Hadiah kemela pahalanya untuk dia. Kalau nak ketemu dengan dia, kapan ketemunya? Ya. Kalau nak dihapus, ya minta halal. Tapi kalau tidak dihapus, 4 macam pahala surah tadi mengimbangi dosa kita. Dan kami harap akan bahwa adalah pahala itu menghapuskan dosa mengumpat itu. Demikianlah disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam risalah Anwarul Qudsiyah. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, wal aula al istihlalu bi izharin nadami. Apa kata Imam Ghazali? Dan yang terlebih aula, terlebih utama maksudnya, bagi orang yang mengumpat itu bahwa ia meminta halalkan dosanya itu daripada orang yang diumpat itu. Itu yang paling afdal. Datang minta halalkan, minta maaf. Ya. Kalau memungkinkan, tapi kalau tidak, istighfarkan buat dia, bacakan ke 4 macam surah tadi, dihadiahkan pahalanya buat dia. Dengan menzahirkan menyesal daripada perbuatannya itu. Al-afatus sadisata asyrata an-namimatu. Jadi kebiasaan lisan yang ke-16 ya, yaitu mengadukan orang, mengadu domba, ya. Ngadu wong atau menimbulkan kekeruhan sampai wong jadi ribut. Itulah namimah. Insyaallah itu akan kita bahas pada kesempatan hari Kamis pertemuan kita yang akan datang. Jadi ingat ya, dicatat, diingat, kita ini jujur ya. Terlepas sengaja atau tidak sengaja, kita mulut ini pernah ngumpet iwong, atau bahkan mungkin sudah terlalu banyak mulut ini kita ngumpet iwong. Nah, siang hari ini kita dapat ilmu yang luar biasa dari apa yang kita baca tadi. Yang pertama, ketika kita mengumpet, istighfarkan untuk yang bersangkutan. Kemudian kita bacakan 4 macam surah tadi, Fatihah, Qulhu, Falak, An-Nas, yang kita hadiahkan. Maka setiap kali kita ingat, oh ya Allah, aku pernah ngumpet isi fulan, bacakanlah 4 ini. Besok ingat lagi, aku pernah ngumpet si fulan, bacakan lagi. Ingat lagi dengan si fulan yang lain, bacakan. Begitulah seterusnya solusi yang mesti kita lakukan. Karena lisan kita ini tidak sunyi daripada kalimat mengumpet orang lain, mencemooh ataupun menyepelekan wong lain. Mudah-mudahan dari apa yang kita baca pada siang hari ini yang menjadi ilmu yang bisa kita amalkan, yang menjadi manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman fil laili wan nahar. Allahumma aurisna ilma ma lam na'lam nashkur lillah. Allahumma inna stauda'naka ma qara'nahu wa ma sami'na fardudhu ilayna inda hajatina ilayhi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي المختار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.